گونڈی چڑیا ہمیشہ کی طرح جنگل میں کھانا ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ تبھی اسے ایک خرگوش جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ گونڈی نے سوچا، ارے یہ کیا؟ یہ تو خرگوش ہے جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تبھی گولڈی نیچے اترتی ہے اور اس خرگوش کو جھاڑیوں سے نکال دیتی ہے۔ خرگوش جھاڑیوں سے نکلتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، چلو اچھا ہوا میری نظر اس خرگوش پر پڑ گئی، ورنہ پتہ نہیں یہ یہاں پر کب تک پھنسا رہتا۔ وہی ایک آم کا پیڑ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آم کا پیڑ کہتا ہے، اے چڑیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیسے تم نے اس خرگوش کو بچایا، مجھے تم جیسے لوگ بہت پسند ہیں۔ گولڈی یہ سن کر پہلے تو ڈر جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، آپ کون ہیں؟ کوئی بھوت ووت تو نہیں ہو نا؟ آم کا پیڑ کہتا ہے، نہیں چڑیا، میں تو آم کا پیڑ ہوں۔ اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گولڈی کہتی ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں تو ایسے ہی کبھی ایک پیڑ پر کبھی دوسرے پیڑ پر سو جاتی ہوں۔ یہ سن کر آم کا پیڑ کہتا ہے، تم میرے اوپر رہنے لگ جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، پر آپ کے پیڑ پر تو گھونسلہ نہیں ہے، پھر میں کہاں رہوں گی؟ تبھی آم کا پیڑ پر ایک آم کا گھر آ جاتا ہے۔ پیڑ کہتا ہے، چڑیا تم اس گھر پر رہ لو۔ چڑیا اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہاں کالو آ جاتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، یہ چڑیا، میرے اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ مجھے آم کے پیڑ نے دیا ہے۔ کالو کہتا ہے، تم یہاں سے جا رہی ہو یا نہیں؟ میں تمہیں ابھی اس گھر سے نکال دوں گا۔ تبھی پیڑ پر سے آم کالو کے سر پر برسنے لگتے ہیں۔ کالو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ میرے دوست، آج تم نے مجھے بے گھر ہونے سے بچا لیا۔ اور بڑے بوڑھے اچھے ہی کہتے ہیں کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ گولڈی آج اپنے بیٹے نیلو کے لیے کافی سارے پھل لائی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا یہ پھل کھا لو، صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو پھل پسند نہیں ہے، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ضد مت کرو، پھل تمہارے لیے صحت مند ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر ممی مجھے تو چاکلیٹ کھانی ہے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لائی ہوں۔ نیلو غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا پیڑ کہتا ہے، نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، لو میرے اوپر سے سیب توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے تمہارے سیب پسند نہیں ہے۔ تبھی سیب کا پیڑ نیلو کو ایک سیب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے تمہارے سیب کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی آم کا پیڑ بھی سیب کے پیڑ کی طرح نیلو سے کہتا ہے، نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، تم میرے اوپر سے آم توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آم کا پیڑ اسے آم کا گھر دیتا ہے، لیکن نیلو اس سے کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، اور نہ آم کا گھر۔ یہ کہہ کر نیلو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ تبھی اسے ایک چاکلیٹ راستے پر پڑی ہوئی ملتی ہے۔ نیلو کہتا ہے، ارے میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھے پھل نہیں پسند،
और मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो, ये कहकर नीलू चॉकलेट खा लेता है। तभी उसे के दांतों में तेज दर्द होने लगता है। नीलू भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। नीलू गोल्डी को सारी बात बताता है। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें मना करा था ना, चॉकलेट तुम्हारे लिए कितनी ख़राब है। अब आगे से फल खाना और हमेशा बड़ों की बात मानना और चॉकलेट कभी भी ना छूना। गोल्डी और नीलू बहुत गरीब थे। नीलू को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया था। गोल्डी नीलू से कहती है, नीलू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने का सामान भी ख़त्म होने वाला है और मकान मालिक भी हमसे किराया मांग रहा है। नीलू कहता है, मैं क्या करूं गोल्डी, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। मेरे सीधा होने की वजह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। तभी वहाँ पर कालू आ जाता है। कालू कहता है, चलो मेरा किराया निकालो। तुम लोग तो बहुत कंजूस हो, मेरे घर में इतने टाइम से रह रहे हो और मेरा किराया 1 महीने से नहीं दिया। नीलू कहता है, कालू, मैं तुम्हारा किराया दे दूँगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अपने लिए काम ढूंढ रहा हूँ। कालू कहता है, तुम ना ही कभी काम ढूंढ पाओगे और ना ही कभी मेरे पैसे दे पाओगे, इसीलिए चलो मेरे घर से बाहर निकलो। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है और वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक गुलाब के घर पर पड़ती है। गोल्डी कहती है, मुझे तो ये जादुई घर लग रहा है। तभी घर में से आवाज़ आती है, हाँ, तुमने सही पहचाना, ये जादुई घर है। ये घर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और तुम दोनों अच्छे हो, इसीलिए इस घर में रह सकते हो। तुम्हारे लिए इस घर में सारी खाने की चीज़ें और सोने का इंतज़ाम है, ताकि तुम लोग घर में आराम से रहो। नीलू और गोल्डी खुश हो जाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन कालू उन दोनों का पता लगाते हुए वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, ये चिड़िया कितने आराम से इस घर में रह रही है। इन लोगों ने मेरा किराया नहीं दिया, ना अब मैं इनका घर इनसे छीन लूँगा। तभी गुलाब के घर से कालू की ओर कांटे बरसने लगते हैं और कालू वहाँ से भाग जाता है। फिर नीलू और गोल्डी वहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नीलू और कालू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ में खेला करते थे। कालू की माँ गौरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार कालू और नीलू साथ में खेल रहे थे। कालू को खेलते खेलते चोट लग जाती है। कालू कहता है, नीलू, मेरे पैर में लग गई है, मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को तो चोट लग गई है, ज़रूर नीलू ने ही गिराया होगा। क्यों नीलू, तुम नहीं सुधरोगे? चलो मैं तुम्हारी शिकायत अभी तुम्हारी माँ से करती हूँ। गौरी दोनों बच्चों को लेकर गोल्डी के घर पहुँच जाती है। गौरी कहती है, देखो गोल्डी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? गोल्डी कहती है, क्या हुआ बहन, ये कालू को क्या हो गया? गौरी कहती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे कालू को गिरा दिया है। अपने बेटे को तुम संभाल कर रखा करो। आइंदा नीलू को हमेशा कालू से दूर ही रखना। गोल्डी कहती है, लेकिन वो दोनों तो दोस्त हैं, इनको अलग करना अच्छी बात नहीं है। गौरी कहती है, मैंने कह दिया ना, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर ही रखना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू बेटा, जंगल से जाकर थोड़े फल ले आओ।
آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کالو کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ جب کالو ندی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تبھی کالو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں ندی میں گر جاتا ہے۔ نیلو بھی وہیں جنگل میں پھل لینے گیا ہوا تھا۔ نیلو کالو کو گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر کالو کے گھر لے آتا ہے۔ کالو گوری کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے وہ ندی میں گر گیا تھا اور کیسے نیلو نے اس کی جان بچائی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے شکریہ بیٹا، تم نے میرے کالو کی جان بچائی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیلو کہتا ہے کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ نیلو گولڈی کا بیٹا تھا۔ نیلو کو گلاب کا باغ بہت پسند تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے نیلو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیشہ گلاب کے باغ میں ہی رہتے ہو، تمہارا گھر پر من کیوں نہیں لگتا؟ نیلو کہتا ہے ممی مجھے گلاب بہت پسند ہے، ان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلا کرو۔ گولڈی کہتی ہے اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گی تو ہمارے گھر کا کام کون کرے گا؟ نیلو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے مجھے تمہارے وہاں جانا بالکل پسند نہیں ہے، تم اب وہاں نہیں جاؤ گے۔ نیلو کہتا ہے پر مجھے تو وہاں جانا بہت پسند ہے۔ گولڈی کہتی ہے تم یا تو یہاں رہ لو یا اس گلاب کے باغ میں۔ پھر گولڈی نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ نیلو سیدھے گلاب کے باغ میں چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے کیوں رو رہے ہو نیلو؟ نیلو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو اور کہاں ہو؟ تبھی آواز آتی ہے میں گلاب کا باغ ہوں، تم ڈرو نہیں، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نیلو کہتا ہے میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، اب میں کہاں رہوں گا؟ آواز آتی ہے نیلو کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغ نیلو کو ایک گلاب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے شکریہ دوست، تم نے مجھے یہ گھر دے کر بہت مدد کی ہے۔ پھر نیلو اس گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہیں دوسری اور گولڈی بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اداس تھی۔ گولڈی کہتی ہے مجھے نیلو پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ پھر گولڈی گلاب کے باغ پہنچ جاتی ہے اور اسے گلاب کا گھر دکھتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے ارے یہ کیا، یہ تو پہلے یہاں نہیں تھا۔ تبھی نیلو وہاں آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا۔ نیلو کہتا ہے کوئی بات نہیں ماں، آپ تو میری ماں ہو، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہیں میرے ساتھ اس گلاب کے گھر میں رہنا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی وہیں رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی، مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں آتا۔ گولڈی کہتی ہے ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔
गोल्डी दाना लेकर अपने घर आ जाती है और कहती है, मैं ये दाना यहीं छिपा देती हूँ, कहीं कोई और चिड़िया ना ले जाए। ये कहकर गोल्डी दाना छिपा देती है। वहीं दूसरी ओर कालू और गोरी अपने घर पर थे। कालू कहता है, गोरी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। गोरी कहती है, अभी लगाती हूँ। तभी गोरी को याद आता है और कहती है, अरे, मैं तो दाना उस पेड़ के नीचे ही भूल आई, अभी जाकर लेके आती हूँ। गोरी उस पेड़ के नीचे पहुँच जाती है। गोरी कहती है, अरे, ये दाना कहाँ चला गया? ज़रूर किसी चिड़िया ने चुराया होगा, मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। गोरी फिर इधर उधर ढूंढने लगती है। गोरी गोल्डी के घर पहुंच जाती है और कहती है, गोल्डी, दरवाज़ा खोलो जल्दी, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तभी गोल्डी दरवाज़ा खोलती है और गोरी अंदर आ जाती है। गोरी कहती है, तो तुम हो चोर, तुमने मेरा दाना चुराया था। तुम जैसी चिड़िया से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। गोल्डी कहती है, आपको गलत फहमी हुई है बहन, मैंने आपके दाने नहीं चुराए हैं, ये तो मुझे पेड़ के नीचे डले मिले थे। गौरी कहती है, मुझे मालूम है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, कोई चोर ये थोड़ी ना कहता है कि वो चोर है। फिर गौरी दाना लेकर चली जाती है और जब वो नदी के ऊपर से गुजर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नदी में गिर जाती है। वहीं नीलू चिड़ा, जो गोल्डी का पति था, वो गौरी को डूबता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर घर ले आता है। गौरी कहती है, शुक्रिया नीलू, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो मैं तो आज डूब ही जाती। और माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम चोर नहीं हो सकती। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी किसी के ऊपर बिना जाने इल्ज़ाम मत लगाना। गोल्डी ने आज जल्दी खाना बना लिया था। गोल्डी कहती है, चलो, आज मैंने जल्दी खाना बना लिया है, बहुत दिनों से जंगल में लकड़ी लेने जाना था, घर के काम की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी, आज मैं जल्दी चली जाती हूँ। ये कहकर गोल्डी चली जाती है। वहीं कालू छुपकर गोल्डी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कालू कहता है, ये गोरी के घर से तो अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर गोल्डी ने खिचड़ी बनाई होगी, मुझे तो भूख भी ज़ोरों की लग रही है, आज तो गोल्डी का खाना ही चुराना पड़ेगा। ये कहकर कालू गोल्डी के घर आ जाता है और कहता है, वाह वाह, क्या खुशबू है, कितनी सौंधी खुशबू है, मैं तो आज पेट भरकर खिचड़ी खाऊंगा। ये कहकर कालू पूरी खिचड़ी खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी गोल्डी वापस घर आती है तो कहती है, अरे, ये मेरी खिचड़ी कौन खा गया, अब मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं जिसने भी मेरी ये खिचड़ी चुराई है। फिर गोल्डी खाली पेट ही सो जाती है। अगले दिन गोरी फिर खिचड़ी बनाती है और उसमें जहर डाल देती है और कहती है, अब समझ में आएगा उस चोर को जो मेरी खिचड़ी चुराता है, अब वो मेरी क्या किसी और की भी कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। ये कहकर गोल्डी घर से चली जाती है। फिर कालू उसके घर में आ जाता है और कहता है, वाह वाह, आज फिर खिचड़ी बनी है, कितनी अच्छी खुशबू है, आज फिर मैं उस बेवकूफ़ चिड़िया का सारा खाना खा जाऊंगा। ये कहकर कालू खिचड़ी खा लेता है। कालू कहता है, अरे, मेरे पेट में ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कालू की जहर से मौत हो जाती है
एक पेड़ के एक तरफ गोरी का और दूसरी तरफ गोल्डी का घोंसला था। गोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है। किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ, मेरा भी मन यही कर रहा है। सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है। क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। गोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया। ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता है मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ, मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोल्डी ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोल्डी कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूँगी और उनको अच्छे से रखूँगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊँगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कहता है, गोल्डी तुम यहाँ क्यों आई हो अपने दोनों बच्चों को लेकर। गोल्डी कहती है, कालू मेरा घोंसला टूट गया है, जिस पेड़ पर मैंने घोंसला बनाया था वो नदी में गिर गया है, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। कालू कहता है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए खुद ये घर छोटा है।
یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ کیسا انڈا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہیں، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ کالو اور گوری نے چڑیا کے بچے نیلو کو بچپن میں ہی چڑیا سے چرا لیا تھا۔ وہ اس سے سارا کام کرواتی اور اسے مارتی بھی تھی۔ گوری کہتی ہے، سنو نیلو، تم آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو اور زیادہ دوسری چڑیوں سے بات مت کیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے تمہارا دوسری چڑیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر میں تو صرف بات کرتا ہوں، میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاتا ہوں۔ گوری کہتی ہے، زیادہ زبان مت لڑاؤ، میں سب جانتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو کالو، کتنی زبان لڑانے لگا ہے یہ۔ کالو کہتا ہے، ہاں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ہی زبان لڑا رہا ہے۔ نیلو، اب تم اگر کسی چڑیا سے بات کرتے ہوئے ملے تو بہت پٹو گے، سمجھ رہے ہو نا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن نیلو جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہا تھا، تبھی اسے ایک چڑیا پانی میں ڈوبتی ہوئی دکھتی ہے۔ نیلو دیر نہ کرتے ہوئے اس چڑیا کو بچا لیتا ہے۔ پھر نیلو پوچھتا ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گولڈی چڑیا تھی۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ بچانے کے لیے، میں تو اس پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میرا پیر پھسل گیا اور میں یہاں ڈوبنے لگی۔ نیلو کہتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے چلو۔ گولڈی اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ کالو اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اتنا سندر گھر سونے کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں یہ میرا گھر ہے، چلو اندر سے تمہیں گھر دکھاتی ہوں، پھر تمہیں ایک بات بھی بتانا ہے۔ نیلو اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، یہ گھر تو اندر سے بھی بہت سندر ہے، لیکن تم مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ گولڈی کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے جنہیں تم اپنا ماں باپ مانتے ہو، گوری اور کالو، وہ تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ گاؤں میں سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، لیکن گوری کے منہ نہ لگانے کے کارن کوئی تمہیں بتا نہیں پایا، اسی لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا مجھے دوسری چڑیوں سے بات کرنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میرے بھی ماں باپ گزر گئے ہیں، میں بھی اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر دونوں خوشی خوشی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی، مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں،
कहीं कोई और चिड़िया ना ले जाए। ये कहकर गोल्डी दाना छिपा देती है। वहीं दूसरी ओर कालू और गोरी अपने घर पर थे। कालू कहता है, गोरी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। गोरी कहती है, अभी लगाती हूँ। तभी गोरी को याद आता है और कहती है, अरे, मैं तो दाना उस पेड़ के नीचे ही भूल आई, अभी जाकर लेके आती हूँ। गोरी उस पेड़ के नीचे पहुँच जाती है। गोरी कहती है, अरे, ये दाना कहाँ चला गया? ज़रूर किसी चिड़िया ने चुराया होगा। मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। गोरी फिर इधर उधर ढूंढने लगती है। गोरी गोल्डी के घर पहुंच जाती है और कहती है, गोल्डी, दरवाज़ा खोलो जल्दी, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तभी गोल्डी दरवाज़ा खोलती है और गोरी अंदर आ जाती है। गोरी कहती है, तो तुम हो चोर, तुमने मेरा दाना चुराया था। तुम जैसी चिड़िया से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। गोल्डी कहती है, आपको गलत फहमी हुई है बहन, मैंने आपके दाने नहीं चुराए हैं, ये तो मुझे पेड़ के नीचे डले मिले थे। गौरी कहती है, मुझे मालूम है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, कोई चोर ये थोड़ी ना कहता है कि वो चोर है। फिर गौरी दाना लेकर चली जाती है और जब वो नदी के ऊपर से गुजर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नदी में गिर जाती है। वहीं नीलू चिड़ा, जो गोल्डी का पति था, वो गौरी को डूबता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर घर ले आता है। गौरी कहती है, शुक्रिया नीलू, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो मैं तो आज डूब ही जाती। और माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम चोर नहीं हो सकती। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी किसी के ऊपर बिना जाने इल्ज़ाम मत लगाना।